Hello, boys and girls of Tungal School Kannada Medium, 10th class. You already know the previous story of the first lesson, a hero. So we are dealing with now the last part of the lesson. So you know already that Swami's father asked Swami to sleep in his office room because his father wanted to inculcate or cultivate the characters like courage, bravery, and other independent living, and so on. Because Swami always used to sleep beside his granny, so he couldn't have these characters if he sleeps there only. He became a very lovable grandson of the granny. She was the mother of Swami's father. So let us have the idea of the previous incident. With the desperate effort, he opened his eyes when he was sleeping with his father in his father's office. He put his hand out to feel his granny presence at the side, as was his habit. He always used to sleep beside his granny, and also he took his hand and touched the side of the bench where he wanted to see that whether his granny was beside him or not. And his lonely state came back to him when his granny was absent there. He was sleeping in the office of his father alone. He sweated with fright. Naturally, a small boy sleeps in the office room alone, and there is a night time. Naturally, he felt very fear. And now, what was this rustling? There was some sound Swami heard. He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. He lay raging in horror. His end had come, he thought. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. And so, why should he wait? So, definitely, he thought that he would be killed by a person or something devil-like. As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಆತ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆತ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆತ ಮಲಗಿದ್ದು. ದಿನಾಲೂ ಆತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಆತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಚಿನ ಕಾಲು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಆತ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಬಹುಶಃ ದೇವಭೂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ
ತನ್ನ ಕೊನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ he had bitten a person who was moving inside. Ayyo, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಸಂಕಟದಿಂದ ಆತ ಚೀರಿ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. There was a great sound when he fell among the furniture. In a moment, ಈ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಫಾದರ್, cook and a servant came in carrying a light. It was quite natural that when they heard the sound, so his father and a cook and a servant of his own house came there to catch him. His father came with a light or battery in his hand. So, and all three of them fell on the burglar. ಆ ಒಂದು ದರೋಡೆಕೋರನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು, ಮುಗಿಬಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆತ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. ಅವನ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಮೊಣಕಾಲ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಆತ ಕಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಕಚ್ಚಿದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. why did his father come into the room ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, there was a great sound in the room, somebody was falling down. So his father, a servant and a cook came inside. Then what did they do? They fell on the burglar and caught him. This is the story here. And all three of them fell on the burglar, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. So this was the case happened in the room of his father. So this news spread out, and all the congratulations were showered on Swami. Next day, ಮರುದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. His classmates looked at him with respect. ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಹತ್ತಿದರು. Why did they look at him with great respect? Because he had caught a burglar who was famous in that area. So the teachers, his classmates and other people also showered congratulations on him. His classmates looked at him with great respect, and his teacher patted his back. ಇವನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. The headmaster said that he was a true scout. ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಕೌಟದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರು. ಸ್ಕೌಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೌಟದ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತತ್ವಗಳದವ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ his headmaster praised him. His teachers patted his back, and his classmates, what did they do? They looked at him with great respect. These are the things which Swami earned by catching a burglar in his own house, in his own room. So, the headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten
into the flesh one of the most notorious housebreaker of the district, and the police were grateful to him for it. Why were the police grateful to him? Because he caught the burglar who was famous in that area. He was notorious in the district. It was highly impossible for the police to catch him, whereas this small boy, Swami, caught him incidentally. Therefore, the police were very grateful to Swami, and they also praised him. In this way, how many people praised him? His father already, and next his classmates, his teachers, the headmaster, and the police. All people praised him for catching this burglar who was famous in that area. The inspector also asked him why he didn't join the police when he was a grown-up. ಈತ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಚೋರನನ್ನು, ಕಳ್ಳನನ್ನು, ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಈತನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ. ಸ್ವಾಮಿ said for the sake of politeness, ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ said for the sake of politeness, certainly yes sir, though he had quite made up his mind ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀತ? ಟು ಬಿ ಆನ್ ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈತ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ನಾವಂತೀವಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮುಗಿದ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮಹಾ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನೋ ಭಯಪಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದ. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಅವನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಆ ಪರಿಚಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಆ ಕುಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಮಹಾಪೂರ್ಣೆ ಬಂತು. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವನ ಗೆಳೆಯರು ಇವನ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಅಗದಿ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇವನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಇವನೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಿತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವನ ತಲೆಯೊಳಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು when he returned home from the club, ಯಾರೋ ಅವ್ರ ತಂದೆ
ಅವ್ರ ತಂದೆ ದಿನಾಲು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೂಢಿ. ವಕೀಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮನೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ವಕೀಲರು, ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರು ನಾಮಾಂಕಿತ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಹೊಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್, ವೇರ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀ ಈಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಾನ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದರು ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಗನೆ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಅವರವ್ವ ಕಾಳಜಿಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿಲ್ರಿ, ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಹಿತ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಬಂದದ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡನವ? ಸಂಶಯ ಇವನಿಗೆ ತಂದೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಗಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್ ಆ್ಯಟ್ 7:30, 7:30 ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವ. ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ತಾನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಅಗೇನ್ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್. ತಂದೆ ಅಂದರು, ಮತ್ತೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾರ ನಮ್ಮ. ನೋ ವಂಡರ್ he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಗವ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ತಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಯಿ ಕರುಳು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನನ್ನು ತಂದೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಡಿಸಾಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕೇನಂತ ತನ್ನ ಟೆಂಪರ್ ಕಳ್ಕೊತಾಳ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತಾಳೆ. ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಮಲಗಲಿ. ನೀವೇನು ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ನೀಡೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೀವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳವ. ಫಾದರ್ mumbled as he went into change. ತಂದೆ ಏನೋ ಒಪ್ಪದಂಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗನ ಕೆಡಿಸ್ತೀರಿ. ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದಿದ್ನಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತೀರಿ. ಅವನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾಳ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಕ್ಕದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಅಚ್ಚದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವ ಜೀವನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೀ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಬೇಡ್ರಿ, ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವನು ನನಗೇನನ್ನು ಬೇಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್,
ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಳಗೆ ಚಾದರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಫ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಪ ಮಾತು ತನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ತಂದೆ ಇವನ ಮಾತು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು, ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ ದಿನಾಲು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಲು ಈತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೌ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಹೌ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ಆನರ್ಡ್? Swami was honored by his classmates. His classmates looked at him with great respect. This was the point. His teachers, what did they do? His teachers patted him, and the headmaster praised him and said that he was a real scout. This can be written for this question. And next question will be, why did the father want Swami to sleep alone in the office room? He wanted to teach him the lesson of courage and bravery. This was only the motive behind asking him to sleep in his room. So next question, why did Swami feel relieved at the end? Because he always wanted to sleep beside his granny after listening to the story of his own grandmother. It was his usual way of life. So at the end his father permitted him to sleep. Therefore Swami felt relieved at the end. This much can be learned from this lesson. So next part will be taught to you in the next period. Thank you very much.